हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब प्लस जलालाबाद दे उपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिवें शाम नूं 5 बजे डेली तुहाडे वास्ते एक धमाकेदार क्लास असीं लैके आउणे आ। क्लास जिहड़ी असीं एशियन हिस्टरी जिहड़ी आ ओह कर रहे हैं। अज एशियन हिस्टरी का जिहड़ा टॉपिक पढ़ाउण जा रहे हैं। अज मैं गुप्त काल तो उत्तर गुप्त काल तक पढ़ाऊंगा। मीनिंग की आ कि तुहाडा गुप्त तो स्टार्ट करांगा, गुप्त तो लैके हर्षवर्धन तक चलांगे। असीं अज हर्षवर्धन मान के चलो, गुप्त काल तो अगला समा असीं उत्थे पहुंच जांगे। ते मैं ये एशियन हिस्टरी की अज सैकंड लास्ट क्लास है। इस तो बाद एक क्लास होर रह गई। तुहाडी जिहड़ी प्राचीन इतिहास आ वो खत्म हो जू। तुहानूं पता ही है साडियां इस क्लासां दा कि सारियां क्लासां जिहड़ियां ने MCQs UPSC PCS UGC नेट लैवल दे MCQs ने, एक्सप्लेनेशन MCQs ने। जे वाਕਿਆ तुसीं मास्टर कैडर, लैक्चर कैडर, चंडीगढ़ के पेपर की, महाचल अपने लैक्चर कैडर की तैयारी कर रहे हो तो तुहाडे लई क्लास बड़ी बेनीफिशियल रहूगी। एक शिकायत फिर तुहाडे कोल रहिंदी आ कि मैं इसे तरह ही हुण एक क्लास संगम काल तो बाद मैं मध्य काल स्टार्ट कर दूंगा, पर एक बार क्लास पूरे पंजाब के कोने कोने तक पहुंचाओ। ये शिकायत जिहड़ी आ तुहाडे नाल बनी रहूगी। सारे विद्यार्थियों ने स्टेटस लाउणा, जिहड़े बच्चे लाइव जुड़दे आ वो भी, उस तो बाद जिहड़े इहनूं रिकॉर्डेड देखदे आ वो विद्यार्थी भी। चलो मैं बिना किसी डेरी तो गुप्त काल ते उत्तर गुप्त काल घटो घट 60-70 क्वेश्चन जिहड़ा है मैं लैके आया अज। ते इहदे नाल नाल एक दो चीज़ां तुहानूं दस देना। किसी भी विद्यार्थी ने क्लास की अपडेट लई, PDF दे लई जां किसी होर चीज़ लई जुड़ना है तो आह नंबरां दे उत्ते तुसीं आदा साडे मैसेज करके, तुहानूं साडे WhatsApp ग्रुप बने हुए ने, फ्री WhatsApp ग्रुप ने, उन्हां विच जाके तुसीं जुड़ सकदे हो। नाल दी नाल साडा आ टैलीग्राम जिंदा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच प्रोवाइड करूंगा। इहदा लिंक थल्ले जदों आ वीडियो चल रही है डिस्क्रिप्शन दे उत्ते लिखा होगा PDF फॉर जिहड़ा हैगा साडा टैलीग्राम लिंक। तो आ साडा टैलीग्राम आ, उहदा लिंक थल्ले मैं दवा दूंगा। उस लिंक दे विच जाके तुसीं क्लासां दी PDF जिहड़ियां ने ओह प्राप्त कर सकदे हो। ते एक चीज़ तुहाडे लई खास लैके आए हुण, ਇਹ विद्यार्थी ना कहन कि सर पढ़ाउंदे बहुत घट ने ते कंटेंट हौला ते फीस तां थोड़ी कीती हुई है। UPSC प्री दे मैं सारे क्वेश्चन पॉलिटी दे कराया, घटना चक्कर कराई आ सीधा पई उत्ते YouTube ते चेक कर लिओ। घटना चक्कर दी मार्केट च किताब लाओ UPSC प्री दे, जे एक भी सवाल मिस होया कह दिओ सर कि मिस सी। दूजा मसला जिहड़ा रह गया, लक्ष्मीकांत लैन तो लैन पढ़ाई है YouTube ते जाके पई है, चेक कर लो। जे लक्ष्मीकांत दी एक लैन 20 विचों कटिंदी आ 10 दी, तो इस लैवल का कंटेंट ते कोई UGC नेट का सवाल नहीं, कोई PGT का सवाल नहीं, सारे सवाल कराने। ते जिहड़ा कोर्स आ साडा, वैसे साडा जिहड़ा मेरे प्यारे बच्चों कोर्स मास्टर कैडर का वो हैगा 5000 रुपए का। किन्ने दा? 5000 रुपए का कोर्स आ। साल की वैलिडिटी, एक साल की, पूरे साल की वैलिडिटी। हिस्टरी पॉलिटी दोवें चीज़ां, हिस्टरी ते पॉलिटी दोवें चीज़ां मैं कराऊंगा, थ्योरी भी कराऊंगा ते MCQs भी कराऊंगा। पर एक जबरदस्त चीज, दिवाली तक, दिवाली 12 ਨੂੰ खत्म होगी, 13 डेट तक, 13 तरीक तक साडा जिहड़ा एक कोर्स आ ये 2000 रुपए का रहूगा। एक साल की वैलिडिटी सिर्फ 2000 रुपए का। हुण ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ मौका है, इस तो बाद मैनू कहना नहीं किसी ने, 13 तरीक तो बाद किसी ने नहीं कहना, फिर 5 रुपये ही देना पऊगा। तो 13 तरीक तक तुसीं जुड़ सकते हो। तो चलो मैं बिना किसी डेरी तो क्लास नूं जिहड़ा है स्टार्ट करन जा रहा। गुप्त साम्राज्य पढ़ाऊंगा। गुप्त साम्राज्य का पहला सवाल तुहाडे सामने रह गया। वो कहंदे प्राचीन भारत जिन्हों आपां एशियट कहंदे आ, एशियन भारत विच किस राजवंश दे राज नूं सुनहरी युग कहा गया? कहंदे जिहड़ा गोल्डन एज किहनूं कहा गया? हुण वेखो, जदों असीं एशियन हिस्टरी पढ़दे उहदे च एक गोल्डन एज जिहड़ा सी ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ? ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? C ਬਣੇਗਾ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਪਤ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਮੰਨਦੇ ਆ। पर सहत के नाल नाल असीं वैसे भी इहनूं की मन्निया जांदा? गोल्डन एज मन्निया जांदा, क्योंकि बहुत सारिया चीज़ां कला दा, आर्कीटैक्चर दा, हर एक चीज़ दा जिहड़ा विकास सी ना इस समय दे विच बहुत ज़्यादा, हर चीज़ दा कला विकास ये नहीं असीं कह सकते कि प्राचीन भारत विच कला विकास गुप्त काल विच साहित्य लिटरेचर दा ही होया।
हर तरह का विकास है जिहड़ा सानूं इत्थे देखण नूं मिलिਆ। कालीदास वर्गे महान लेखक सानूं इत्थे देखण नूं मिले, ठीक है। भाई जान वर्गे असीं गल करिए चीनी विद्वान सानूं इत्थे देखण नूं मिले। ਤਾਂ बहुत ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਾ ਸਾਹਿਤ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤ, कटोचकच गुप्त, चंद्रगुप्त पहला नहीं सन, समुंदर गुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त दूजा, कुमार गुप्त पहला, स्कंद गुप्त, आदि गुप्त वंश पहला शासक श्री। ये सारी चीज़ों को तुसीं अंडरस्टैंड करनी आ। कहते कि इहदे जिहड़े शासक ने किहड़े शासक ने, श्री गुप्त पहला शासक सी किंदा गुप्त साम्राज्य का। इहदे बाद कटोचकच गुप्त आया, ठीक है, उस तो बाद चंद्रगुप्त पहला आया, ठीक है। वो चलो अगे अगे जाके चीज़ां मैं तुहानूं समझाउंदा जाऊँगा, ये चीज़ां जिहड़ियां तुसीं अंडरस्टैंड करते जाओगे। अगांह अगांह चीज़ां जिहड़ियां ने इहनूं समझ। फिर समुद्रगुप्त आया, फिर चंद्रगुप्त दूजा आया, फिर कुमार गुप्त आया, फिर स्कंद गुप्त आया, लास्ट में विष्णुगुप्त आया। आही चीज़ां ने सारियां, ठीक है। तो उस तो बाद चलो अगले सवाल दे विच असीं आउणे आ, ठीक है। जिहड़ा अगला सवाल हैगा तुहाडे सामने, ठीक है, हुण आ गया हुणा। हुण असीं हुणा दे हमले कारण किहड़ा राजवंश सब तो वध भड़क गया। मतलब एक असी चीज़ मानते हैं, वो ये चीज़ मानते हैं कि हुणा दे हमले दे नाल जिहड़ा सी एक बार पीएस टैट दे पेपर च सवाल भी आया सी कि गुप्त साम्राज्य दे खत्म होने का रीजन की सी। तां हुणा दे हमले भी गुप्त साम्राज्य दे खत्म होने का एक रीजन सन। तां जदों हुणा ने हमले कीते तां उहदा सब तो वड्डा जिहड़ा नुकसान होया सी तां गुप्त वंश नूं होया सी। इहदे ते वैसे तां एक बार स्कंद गुप्त ने इन्हां नूं हराया भी सी, पर मौर्य गुप्त साम्राज्य नूं डैमेज करने विच हुणा दा वड्डा हिस्सा रहा। वड्डा जिहड़ा मान के चलो असीं रीजन जिहड़ा मानते हैं। सही आंसर जिहड़ा मेरे प्यारे बच्चों इहदा सही आंसर बनेगा। हुण इहदे विचों असीं एक सवाल आ, इहदे विचों किहड़ा पहले गुप्त शासकां बारे जानकारी दिंदा है। सानूं इन्हां विद्वानां दे विचों किहड़े विद्वान ने गुप्त साम्राज्य की सब तो पहला जानकारी दित्ती। सवाल यह है मेरे प्यारे बच्चों, तुसीं हुण इहदा आंसर जल्द तो जल्द जिहड़ा इहदा आंसर तां तुसीं दिओगे, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स दे विच इहदा आंसर तां चलदा रहूगा, पर एक चीज़ इहदे विच वेखो, ध्यान दे विच रखो। हुण इह चीज़ तां तुसीं समझदे हो फाईजान जिहड़ा हैगा सी वो चंद्रगुप्त दूजा मीनिंग कि गुप्त साम्राज्य के समय विच भारत आया। हुण तुसीं भज के जाओगे किधर, फाईजान वाल, जिहड़ा कि आंसर नहीं सही बनना, क्योंकि असीं इट सिंह जिहड़ा हैगा सी इह एक विद्वान सी जिन्हें सब तो पहला की गुप्त शासकों बारे जानकारी दी। तो इस करके इहदा आंसर की सही आऊगा मेरे प्यारे बच्चों, सी आंसर जिहड़ा है वो इहदा सही आऊगा। तो अगे सवाल आ गया साडे सामने, जिहड़ी गुप्त खानदान गुप्त वंश आ, इहदा काल किहड़ा सी, इहदा समां किहड़ा सी, किहड़े समय दे विच इह उपजिया सी। तां इहदा जिहड़ा समां सी मेरे प्यारे बच्चों वो हैगा सी 319 तो लैके 350 एडी तक जिहड़ा हैगा सी गुप्त साम्राज्य सी मेरे प्यारे बच्चों। बहुत प्यारा जिहा आंसर आ, बहुत सोहना जिहा सवाल आ। हुण आ सवाल बहुत अच्छा सवाल, ठीक है। इहदे विचों ही छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। एक खास करके ना जदों तुसीं 20 तो पहला एक किताब सी पंजाबी मीडियम च इतिहास प्रैशन जी, तो उहदे छोटे छोटे क्वेश्चन दसे। चलो ठीक क्वेश्चन है, मैं उन्होंने इन्ना माड़ा नहीं कहता, चलो चंगा भी नहीं, क्योंकि सिंपल जे लैवल के सवाल ने वो इन्हों भी तोड़ तोड़ के सिंपल जे बने हुए सी। इन्होंने वार वार लिखा जिहड़ा आपां इक्को थां दे विच करदे हुंदे। तो इस करके एक सवाल तुहाडे सामने आ गया, तुसीं एक करैक्ट ऑर्डर लाउणा है, सही ऑर्डर लाउणा है किंदा गुप्त काल दे राजियां। तो इहदे विच छोटे छोटे पॉइंट मैं समझूंगा। सब तो पहला गुप्त राज किहड़ा होया सी, श्री गुप्त होया सी। श्री गुप्त तो बाद क्या गया, कटोचकच गुप्त आ गया। इस तो बाद की आ गया, कटोचकच गुप्त आ गया। तीजा फिर की आ गया, चंद्रगुप्त पहला आ गया। चंद्रगुप्त पहला तो बाद की आ गया, समुद्रगुप्त आ गया, ठीक है। तो समुद्रगुप्त तो बाद गल तो इत्थे भी नहीं खत्म हुई, मैं तो तुहानूं सारा ए तो जेड ही दस के जाऊंगा। और समुद्रगुप्त तो बाद चंद्रगुप्त दूजा आ जाता है, चंद्रगुप्त दूसरे तो बाद कुमारगुप्त आ जाता है, कुमारगुप्त तो बाद स्कंदगुप्त आ जाता है, स्कंदगुप्त तो बाद विष्णुगुप्त आ जाता है। हुण छोटे छोटे सवाल जिहड़े मैं बना के, पहला
पहला सवाल तुहाडे सामने मेरे प्यारे बच्चों ये आउंदा है कि गुप्त साम्राज्य जिहड़ा हैगा किहड़ा साम्राज्य मेरे प्यारे बच्चों गुप्त साम्राज्य। वैसे तो अगे जाके सवाल मैं पाया भी होया चलो उत्थे मैं कला ठीका जिहा ला के गांह बढ़ जूंगा इहो कुछ ही आ। पर गुप्त साम्राज्य की जिहड़ी स्थापना कीती सी इहदी जिहड़ी स्थापना कीती सी मेरे प्यारे बच्चों वो किन्ने कीती सी तां इहदी जिहड़ी स्थापना कीती सी वो श्री गुप्त ने कीती सी। तां पेपर दे विच सवाल ये भी आउंदा है हुण श्री गुप्त तो बाद कटोक कच होया सी पर एक चीज आ गई इहदा जिहड़ा वास्तविक ਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸੰਸਥਾਪਕ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੰਸਥਾਪਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਸਮਤ ਸੀ ਇਹ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਤਵਾਦੀ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਤਵਾਦੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ याद राज इन्हें नहीं किया सी याद जिहड़ा राज किया सी चंद्रगुप्त पहले ने किया सी इस करके इहनूं रीयल जिहड़ा असीं संस्थापक मानते हैं गुप्त साम्राज्य दा इहनूं मानते हैं ये सवाल ध्यान विच रखना है। फिर आ दोबारा सीक्वेंस आ गई इहनूं दोबारा तुसीं बिठाउणा है किहड़ा पहला आया किहड़ा बाद च आया किहड़ा उस तो बाद च आया। हुण इहदे विच वेखो दो तां विचों उड्डी गए हुण इहदे विच ना तां श्री गुप्त दिता है ना कटोच कच्छ दिता है ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਦੂਜਾ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਿਕੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ चंद्रगुप्त दूजे तो बाद जे असीं गल करिए ठीक है फिर किहड़ा आंदा कुमारगुप्त आंदा कुमारगुप्त तो बाद जे मेरे प्यारे विद्यार्थी असीं गल करिए कौन आंदा स्कंदगुप्त आंदा ते स्कंदगुप्त तो बाद जिहड़ा असीं राजा मनदे आ ओह किहड़ा मनदे आ ओह असीं विष्णुगुप्त मनदे आ किहड़ा मनदे आ असीं विष्णु ठीक है गुप्त जिहड़ा है मेरे प्यारे बच्चों मनदे आ राजे सी आ सीक्वेंस सी इह फिर ध्यान दे विच रख लेना उंगलां च रखणियां श्री गुप्त सब तो पहला घटोचकट दूजे नंबर ते चंद्रगुप्त पहला वो तीजे नंबर के उस तो बाद जिहड़ा गया समुद्रगुप्त तो बाद चंद्रगुप्त दूजा आ जाता है चंद्रगुप्त दूजे तो बाद मेरे प्यारे बच्चों किहड़ा आ जाता है ठीक है उस तो बाद कुमारगुप्त आ जाता जिन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई सी फिर स्कंदगुप्त आ गया जिन्हें हुणा नूं हराया सी फिर लास्ट विच विष्णुगुप्त जिहड़ा है पहला आ जाता है। असीं फाउंडर किहनूं मानदे आ श्री गुप्त नूं मानदे आ ठीक है रीयल फाउंडर असीं किहनूं मानदे आ वो चंद्रगुप्त पहले नूं मानदे आ ते उस तो बाद गुप्त संवत किहने चलाया सी कैलेंडर किहने चलाया सी वो पहले ने चलाया सी ਅਸੀਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਸਮੁੰਦਰਗੁਪਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ 9 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਸਮਿਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ ਹੁਣ ਸਿੱਕੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਸੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਔਰ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝਾਂਗੇ पर इत्थे दो तीन चीज़ां जिहड़ी तुसीं समझोगे बहुत सोहणे तरीके नाल समझोगे तां सब तो पहली गल तां असीं दो तीन चीज़ां ने इन्हां ने सोने दे सिक्के भी चलाए सी किहड़े सिक्के चलाए सी सोने दे गोल्ड सिक्के भी चलाए सी सोने तो बाद इन्हां ने चांदी दे सिक्के भी चलाए सी चांदी तो बाद मेरे प्यारे बच्चों इन्हां ने तांबे दे सिक्के भी चलाए सी किन्हां ने गुप्त काल वाले सारे तरह के सिक्के चलाए सी शीशे के सिक्के किन्ने चलाए वो कमेंट बॉक्स के लिख के दोगे तुसीं हुण अगला सवाल जिहड़ा सोने के सिक्के चलाए सी तां सोने के सिक्के मेरे प्यारे जे विद्यार्थी किन्हां चलाए सी चांदी के सिक्के किन्ने चलाए तां ये सारे सिक्के जिहड़े मेरे प्यारे बच्चे उसी गुप्त काल विच चले हुण गुप्त काल विच सोने के सिक्कियां नूं की कहंदा पेपर च सवाल आउंदा ना सोने के सिक्कियां नूं की कहंदा दीनार कहंदा की कहंदा मेरे प्यारे बच्चों दीनार सोने के सिक्कियां नूं की कहंदा दीनार किहदे विच गुप्त काल दे विच चांदी के सिक्कियां नूं मेरे प्यारे बच्चों की कहंदा तां चांदी के सिक्कियां नूं रूपक कहंदा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों तां इहनूं क्या कहंदा रूपक कहंदा तांबे दे सिक्कियां नूं मेरे प्यारे बच्चों की कहंदा ठीक है तां इहनूं माशिक कहंदा की कहंदा माशिक जिहड़ा हैगा इह कहंदा आ गल अंडरस्टैंड करनी आ चीज़ तुसीं समझनी आ पेपर दे विच सवाल पुछया जांदा है तां छोटे पॉइंट ने जिहड़े उन्हां उत्ते मैं टिप्पणी कर रहा हुण आए ने आपां नवें सवाल ठीक है तां नवें सवाल चलो ये सवाल तां आपां कवर कर चुके हैं
ठीक है कि गुप्त काल दा गुप्ता साम्राज्य दी राजवंश ने किहड़े काल दे विच राज कीता सी ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੀ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ 319 ਠੀਕ ਹੈ ਏਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 500 ਏਡੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਗੁਪਤ ਖਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 275 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 550 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਪਤ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 275 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗਈ ਪਰ ਗੁਪਤ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਹੇਠਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਨੇ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਧਾਂ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਜਿਹੜੇ ਜੱਗ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜੀ ਮੈਂ ठीक है ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 10ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪਰਵੇਸ਼ ਸੇਨ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਆ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਜੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਵਾ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵਕਾਟਕ ਸ਼ਾਸਕ ਪਰਵੇਸ਼ ਸੈਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇ 4 ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਜੱਗ ਕੀਤੇ उसके नाल ही उसने कई वैदिक जग भी किए इस संबंध शासक परवेश सेन दूजे की सहित विच रुचि सी उसने सेतुबंध नां की एक पुस्तक की रचना भी की आ चीज भी तुसी अंडरस्टैंड कर लियो चीज नूं समझो हुण सवाल आ गया तुहाडे सामने भारत दा नैपोलीअन किहनूं कहंदे हुण नैपोलीअन बोनापार्ट जिहड़े हैगे सी बहुत स्ट्रॉन्ग राजा जिहड़ा वर्ल्ड लैवल दा मन्निया जांदा जिन्हें कहा कि अपनी किताब दे विच क्योंकि एक चीज कही जाती है वो कहता कि मेरी जिंदगी की किताब दे विच असंभव शब्द इनफॉसिबल शब्द नहीं लिखा गया मैं दुनिया दे विच ऐसी कोई चीज नहीं जिन्होंने मैं नहीं कर सकता दृढ़ता आ कॉन्फिडेंस ही नैपोलीअन दा पर नैपोलीअन की सी दिन रात लड़ाई लड़ता रहिंदा सी पर दुनिया जित्ती सी नैपोलीअन कि जित्ती सी दुनिया जित्ती सी पर लास्ट समय दे विच उहनूं कैद कर लिया गया सी कैद करके एक कहंदे ने कि एक टापू दे विच उहनूं कैद करके रखा गया सी तां समय लास्ट समय दे विच उहनां दा जिंदगी जिहड़ी सी उत्थे अब जिहड़ी जिंदगी टपाई सी और नैपोलीअन एक ऐसा बंदा सी जिन्हें पूरे यूरोप दियां सारियां सरहदां नूं एक करता सी ते सरहदां नूं दुआरा बिठाउण वास्ते वियना कांग्रेस बैठी सी एडा स्ट्रॉन्ग व्यक्ति सी ते भारत विच ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੈਨਸਟ ਸਮਿਥ ਨੇ ठीक है किन्ने दिता एक गल अंडरस्टैंड करनी है वैनसेट स्मिथ ने अपनी रचना ठीक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया उन्हें एक अपनी किताब लिखी कि किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया ते इहदे विच इहने समुंदर गुप्त नूं की क्या इंडियन नैपोलीअन क्या भारत दा नैपोलीअन क्या गया ये चीज तुसीं अंडरस्टैंड करनी है अगला सवाल तुहाडे सामने आ गया हुण कहंदे हेड़ दित्ते गुप्त राजे विचों किस दा एक होर नाम देवगुप्ता भी सी हुण कहंदे इन्हां विचों किहड़ा एक व्यक्ति होर सी जिहदा नाम देवगुप्ता भी सी तां मेरे प्यारे बच्चों देवगुप्ता के नाम नाल किहड़ा व्यक्ति जानिया जांदा है तां इह जानिया जांदा चंद्रगुप्त दूजा बी आंसर इहदा सही होगा कौन जानिया जांदा है चंद्रगुप्त दूजा जिहदी असीं एक्सप्लेनेशन वेखदे हां गुप्त शासक चंद्रगुप्त दूजे दा एक होर नाम विक्रमदित्ते देवगुप्त वजों भी मिलता है किहड़े किहड़े नाम मिलता है विक्रमदित्या दी उपाधि भी ने धारण कीती सी नाल नाल देवगुप्त दे नाम नाल भी इह जानिया जांदा सी ते उहदे नाम ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਵਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਵ ਸ਼੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਿਓ ਸਮਝਿਓ परम भगवत का खिताब धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन सी आंसर बहुत प्यारा है परम भगवत जिहड़ा खिताब सी तां मेरे प्यारे बच्चों एक खिताब जिहड़ा धारण करने वाला
पहला गुप्त शासक ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਕੌਣ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਬੀ ਆਨਸਰ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਲੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਸਨੇ परम भगतावाद का खिताब हासिल किया पर यह सानू जानकारी कितों मिलती है यह समुद्र गुप्त पहला गुप्त शासक से जिसने परम भगतावाद का खिताब हासिल किया यह जानकारी सानू जिहड़ियां हैगियां ने नालंदा ते बोध गया दियां प्लेटां दे विचों यह जानकारी है जिहड़ी सानू प्राप्त हुंदी आ इस करके छोटे पॉइंटां दे उत्ते असीं अंडरस्टैंड करांगे इलाहाबाद रतनम शिलालेख हेठ लिखे विचों किस नाल जुड़िया होया है इलाहाबाद जिहड़ा ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਤਨਮ ਜਿਹੜਾ शिलालेख ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ 14ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੁੜ ਹੁਣ ਸੀ ਡੀ ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਸ਼ੋਕ ਸਤੰਭ ਦਾ शिलालेख ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ शिलालेख ਆ ਇਹ ਸ਼ੋਕ ਦਾ ਸਤੰਭ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸੰਧੀ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਕਾ ਹਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਸਤੰਭ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਗਪਸਤੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਪਤ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ 15 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 15ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ शिलालेख ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਨੇ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ अपना गुप्त साम्राज्य इहनूं खत्म करने दे विच एक रीजन जिहड़ा सी ओह हुणां दा हमला भी सी पर हुणां नूं हराया भी गया सी तां जिहड़ा इहनूं हराया सी मेरे प्यारे बच्चों ओह किहने हराया सी ओह स्कंदगुप्त ने हराया सी किहने हराया सी स्कंदगुप्त ने हराया सी ते भित्री ठीक है इहदे विच थोड़ा चलो इह आप टेक्निकल प्रॉब्लम आ इहनूं वेखो इह भित्री शिलालेख किहड़ा शिलालेख दे विच सानूं इह जानकारी मिलदी आ इह गल छोटे पॉइंटां नूं तुसीं समझना है हुण पेपर दे विच सवाल घुमा फिरा के आ सकदा पहले तो यह आ सकता कि हुणां दा हमला जिहड़ा है वो किहड़े राजे ने कीता किहड़े समुद्रगुप्त ने किहड़े गुप्त साम्राज्य दे राजे ने कीता इहनूं हराया किन्ने सी वड्ढिया किन्ने सी हुणां नूं तां स्कंदगुप्त ने कीता इह सानूं जानकारी कित्थों मिलदी आ भित्री शिलालेख तो मिलदी आ छोटे पॉइंटां नूं तुसीं समझना भित्री जिहड़ा शिलालेख है ना उत्तर प्रदेश दे गाजीपुर जिले विच सैदपुर तहसील दे विच ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਕੰਦਗੁਪਤ ਤੇ ਪੁਸ਼ਯਮਿਤਰਾ ਅਤੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਰੀਜਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ 16ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਜਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਫਿਊਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਊਡਲ ਸਟਰਕਚਰ ਮਤਲਬ ਸਮਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤਵਾਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਰੀਜਨ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜਨ ਸਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੀਜਨ ਸੀ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ 712 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ 712 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਤਾਂ 500 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 550 ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਡੀ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ 712 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮੇਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ, ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੱਕ ਜੇਤੂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ? ਸ਼ੱਕ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਬੋਰੀਆ ਕਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਸ਼ਾਣ, ਸ਼ੱਕ, ਪੱਲਵ, ਚੇਦੀ ਵੰਸ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼, ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵ ਵੰਸ਼, ਸਾਤਵਾਕ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੰਸ਼ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਬੜੇ ਡਿਫੀਕਲਟ ਵੰਸ਼ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦਾ ਜੇਤੂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਜੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 17ਵੇਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਆ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੇ ਨੇ ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ? ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਦਰ ਸਿਮਾ ਤੀਜੇ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੱਕਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਰੁਦਰ ਸਿਮਾ ਤੀਜਾ ਸੀ। 5ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਨਾਲੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਦਿਨਾਰ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਸਵਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ? ਸਵਾਲ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਰੂਪਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਵਾਲ ਆ। ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਹੂਨ ਸਾਂਗ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੂਨ ਸਾਂਗ। ਆ ਦੋ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਜਾਨ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ? ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਭਾਈਜਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਫਿਊਜੂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਥਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਧ ਦੇਸ਼ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਵਿਕਰਮਦਿੱਤੇ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹੁਣ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਆ 20 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਵਾਲ ਆ ਇਹ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਿਰਾ ਲੇਖ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਕਿਪ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲਿਆ,
ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए आप नैक्सट सवाल के उत्ते आने हैं, जो अगला सवाल तुहाडे सामने रहा। हुण गुप्त काल दौरान गुजरात ते केंद्र किस दे नाल सन? ठीक है, असीं गल करिए गुप्त काल के दौरान जो गुजरात अते केंद्र किस दे नाल सन? बंगाल, डेक्कन अते तामिलनाडु विच स्थित सी। तां इहदा आंसर मेरे प्यारे बच्चों जिहड़ा तुसीं मन्नोगे तां इह आंसर जिहड़ा है कपड़ा उत्पादन जिहड़ा हैगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, की है कपड़ा उत्पादन के गुप्त काल दौरान गुजरात, बंगाल, दक्खण अते तामिलनाडु टैक्सलाइट उत्पादन लई मशहूर सन। हुण इहदे विचों चलो इह एक चीज़ वेखो तुसीं, इहदे विच इन्हां ने सवाल सी कहंदे कि गुप्त काल दौरान गुजरात ते बंगाल, डेक्कन ते तामिलनाडु ਇਹ ਕਿਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਐ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ, ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਡੈਕਨ ਸੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ 2-4 ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਸੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਕੌਣ ਸੀ? ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ? ਇਹ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਆ ਜੋਤਿਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਜਿਹੜੇ 9 ਰਤਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਸ਼ਪਾਨਕ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਸ਼ਪਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਾਲੀਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਸੀ, ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਵੀ ਸੀ ਕਾਲੀਦਾਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, 9 ਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ? ਕੋਸ਼ਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਲਿਖਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਸ਼ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਪਨਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ। ਕਾਲੀਦਾਸ ਵੀ ਇਹਦੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸ਼ੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਕੂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਨ ਵਰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਕਾਲੀਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਨ? ਤਾਂ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਿਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਤਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? 9 ਰਤਨ ਸੀ। ਤੇ 9 ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਕਾਲੀਦਾਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ। ਨੌ ਰਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੌ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੀਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੀਨਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦੋ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕ ਕਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਚਲਾਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਲਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਬੇੜਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। 29 ਨੰਬਰ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ? ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਭਾਸ਼ਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਲੋਪਲੀ ਰਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਉਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਗੁਪਤ ਵਾਲੇ ਛੇਦ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਆ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬੂਤ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਐਰਨ ਸਿਰਾਲੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਿਰਾਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬੂਤ ਐਰਨ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਾਲੇਖ 510 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਈਰਾਨ ਸਪੈਲਿੰਗ ਪਾਇਆ ਐਰਨ ਸਿਲਾਲੇਖ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਿਲਾਲੇਖ ਇਸ ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੋਪਰਾਜ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਿਸ ਸ਼ਾਸਕ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਬਣਾ। ਪਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਗੁਪਤ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ? ਚਲੋ ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਯੁੱਗ ਕਿਉਂ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਪਤ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਲ ਦੀ ਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਗੁਪਤ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸੀ, ਲੈਂਡ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਦਾ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ
ਉਹ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਬੀ ਆਊਗਾ। 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਸੀ, 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਮ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, 1/6। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਰਿਪੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ 1/6 ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੰਗ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਹਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਫਾਈਜਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਾਈਜਾਨ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਿਊ ਸੰਗ ਕਿਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਿਊ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਿਸ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਆਊਗਾ, ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਆ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਹਿਊ ਸੰਗ ਕਨੌਜ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਿਊ ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਨੌਜ ਦੇ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਸੇ 606 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 647 ਈਸਵੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਹਿਊ ਸੰਗ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਜੂਕੀ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਊ ਸੰਗ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਸਾਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੇ ਤਾਈ ਸੁੰਗ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹਿਊ ਸੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਦੂਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਿਊ ਸੰਗ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਸਥੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜਦੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੋਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਊ ਸੰਗ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਜੂਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਮਝਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਅੜਾ ਸਕੀਏ, ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊਨ ਸੰਗ ਕਿਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਊਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਬੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਸਕਰ ਨਾਮ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸਕਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀ ਆਊਗਾ। ਅਸਾਮ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਰਮਨ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਈ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਕਿਹੜਾ, ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ। ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਾਮ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੂਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਰਣਯੋਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਨੌਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਖੁਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ, ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ। ਹਰਸ਼ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ, ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਯਪੂਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ 3 ਨਾਟਕ ਪ੍ਰਿਯਦਰਸ਼ਕਾ, ਰਤਨਾਵਲੀ ਤੇ ਨਾਗ ਨੰਦ 3 ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੀ ਹਿਊ ਸੰਗ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਆਈਹੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਕੇਸ਼ਿਨ
टू दी फौज दी सफलता का जिक्र भी करता है। छोटे 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 पॉइंटां नूं जिहड़ा तुसीं समझी जाना है, छोटे छोटे पॉइंट तुसीं समझने आ। कहंदे कि हर्षवर्धन दे विरुद्ध पुलकेशन पुलकेशन दूजे दी जित सानू किहड़े ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ शिलालेख तो जानकारी मिलती। मैं हुण पिछे ही समझा के हटिया सी, तां पिछे आ वेखो इहदी एक्सप्लेनेशन ਅਸੀਂ समझा के हटी सी। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਵੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ शिलालेख ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਈ ਹੋਲ ਉਕਰੀ ਹੋਈ शिलालेख ਆ ਜਿਹੜੀ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਹਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕਨੌਜ ਤੋਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ? ਕਨੌਜ। ਕਨੌਜ ਦਾ ਰਾਜਵੰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਇਹ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਸ਼ਪੁੱਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ, ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਨੌਜ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਕਿਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਦੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਵਰਧਨ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ, ਪੁਸ਼ਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨਾਲ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਪੁੱਤੀ ਕੀ ਆ? ਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੁਸ਼ਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰਾਕਰ ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਦੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋ ਬੇਟੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੀ। ਕੌਣ ਸੀ? ਰਾਜਵਰਧਨ ਸੀ। ਰਾਜਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਧਨ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਰਾਜਵਰਧਨ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੈਠਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬੈਠਦਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਇਹ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਆਦਿ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਨੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ शिलालेख ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨੇ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਰਮ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਹੁਣ ਹਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, ਭਾਸਕਰ ਵਰਮਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਸਾਮ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਸਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਤੋਹਫੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਤੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ ਬਾਣ ਭੱਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹਰਚਿਤ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 3 ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ? ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਹੁਣ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ ਤੇ ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਆਗਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਥੰਬਨੇਲ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਕੇਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੌਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ। ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਇੰਟਰਲਿੰਕਿੰਗ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇ, ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਹ ਹਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਚਾਲਕਿਓ ਸ਼ਾਸਕ
ਪੁਲਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਲ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਉਹ 634 ਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ, ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਲ ਦੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਗੁਪਤ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਪਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਮੀਲ ਵੱਲ ਆਧੁਨਿਕ ਪਿੰਡ ਬੁਰਗਾਉਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਚੀਨੀ ਜਾਤੀ ਹੁਣ ਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਮੋਢੀ ਸ਼ਕਰਿਆ ਦਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿਰਲੇਖ ਮਹਿੰਦਰਾ ਦਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੰਗ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰਨਾਮਾ ਸਯੂਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਸੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਇੱਥੇ 10,000 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਕਿਹਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਹਿਊਨ ਸੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 2 ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ। ਸਮਰਾਟ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ 2 ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਸੀ? 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਨੌਜ ਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗ ਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਆਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਆਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਸ਼ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ 2 ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਕਨੌਜ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਹੀ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਕਨੌਜ ਸੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟਰੋਂਗ ਵੰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਰੋਂਗ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਅਰਬੀ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਵਲਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਆਵਾੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਲਭੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਆਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਰਾਜ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਖਰੀ ਆਇਆ, ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਆਇਆ, ਪਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਆਇਆ ਤੇ ਗੌੜ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਖਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਖਰੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਖਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸੀ, ਪੁਸ਼ਯਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੰਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ,
ठीक है। उस तो बाद गौड़ वंश भी आ जाता है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ गौड़ वंश भी आता है, ठीक है। गौड़ वंश तो बाद जे मैं एक अद्धे वंश होर की गल करा तो एक परवर्ती गुप्त वंश भी कहता है। परवर्ती जे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ परवर्ती गुप्त वंश है ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਰਿਕ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੰਸ਼ ਸੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵੰਸ਼ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਪੁੱਤੀ ਵੰਸ਼ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜਾ ਮਹਾਨ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਰਾਜ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਮੈਤ੍ਰਿਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਵਲਭੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਵਲਭੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੌਖਰੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਨੌਜ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਕਨੌਜ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਿਆਪੁੱਤੀ ਰਾਜਵੰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਛੇ ਪੁੱਛਿਆਪੁੱਤੀ ਦੀ ਥਨੇਸ਼ਵਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੌੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਰਤੀ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮਗਧ ਸੀ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ यूनिवर्सिटी वल्लभी कितने स्थित है? डी गुजरात ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। डी ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਰਮਾਨ ਕਿਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਤੋਰਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਤੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੋਰਮਾਨ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਲਗਭਗ 500 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਸਕ, ठीक है, मेरकुल तोमर का पुत्र सी, ठीक है। तो यह चीज अंडरस्टैंड करनी है। पेपर के एक दो बार सवाल जो है वो पूछा जा चुका है। तो छोटे छोटे पॉइंट जोड़े ने वो तुसी ख्याल में रखने। मौखरी शासक ने हेठ लिखे शिलालेखां विच किस विच जहाज का जिक्र मिलता है? तो मौखरी शासक दे विच कित्थे जहाज का जिक्र जोड़ा है सानू मिलता है? तो वह मिलता है असीरगढ़ मुद्रा शिलालेख दे विचों। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 57 ਲਿਖੋ ਮੌਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਕਨੌਜ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਇਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੀ 5 PM ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਹੂਗਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਪਤ ਕਾਲ ਤੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਇਕੱਠੇ ਨਿਬੇੜੇ ਸੀ। ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਟੌਪਿਕ ਇਕੱਠੇ ਪੜਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਸੰਗਮ ਕਾਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇਕੱਠੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 60-70 ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ, ठीक है, अरब के हमले भारत में हुए, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासम को, फिर दिल्ली सल्तनत के सारे वंश जिहड़े मैं तुहानूं कराऊंगा, भावें गुलाम वंश होवे, गुलाम वंश तो बाद लोधी वंश होवे, लोधी वंश तो बाद तुगलक वंश होवे, शैयद वंश होवे, सारे वंश जिहड़े ने मेरे प्यारे बच्चे कहूँगा। फिर अपना जिहड़ा मुगल काल स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह ही असीं सिख वंश दे विच जिहड़ा चलदे रहांगे। क्लास नूं वध तों वध जिहड़ा तुसीं शेयर करना है तां घर घर तक जिहड़ी क्लास आ ओह तुसीं पहुंचाओ।